میاں شریف کے اثاثوں کی وراثتی تقسیم کا ریکارڈ طلب، حسین نواز آف شور کمپنیز کے مالک کیسے بنے؟ مریم نواز بطور ٹرسٹی کردار ثابت کریں، بینیفیشل اونر، ٹرسٹ ڈیڈ اور قطری خط کی کڑیاں ملائی جائیں۔ پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارک۔ میری موکلہ مریم نواز سے متعلق جعلی دستاویزات پیش کی گئیں، عدالت ٹرسٹ ڈیڈ اور دستاویزات پر دستخطوں کا موازنہ کرے۔ وکیل شاہد حامد کے دلائل، دستخطوں میں فرق، ڈاکیومنٹس دنیا نیوز پر۔ یہ جو اب تک ہم سن رہے تھے کہ جی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، آج یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ ڈاکیومنٹس تو انہوں نے دینی ہے، ہم کہتے ہیں مریم یا بینیفیشری اونر۔ مریم نواز ہی اپارٹمنٹس کی بینیفیشل اونر ہیں، عمران خان کا اصرار۔ ثبوت پی ٹی آئی نے نہیں، نواز لیگ نے دینے ہیں۔ عمران خان کا جوابی وار، کہتے ہیں نئے کاغذات بنائے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے جعلی دستاویزات جمع کرائی، مختلف دستخط ہیں۔ مریم اورنگزیب بھی بول پڑی، کامیڈی کمپنی کھولنے کا مشورہ، کپتان سے زکوٰۃ کی رقم کا حساب دینے کا مطالبہ۔ ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، ذرا فارغ ہو لیے تو بعد نبڑ لینے۔ پاناما کیس کا فروری کے پہلے ہفتے تک فیصلہ آ جائے گا۔ شیخ رشید کی پیش گوئی، جن افراد کا نام آیا سب کا احتساب کیا جائے، سراج الحق کا مطالبہ۔ متحدہ بانی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ختم کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، ملنے والے شواہد شیئر کیے جائیں۔ وزارت داخلہ کا برطانوی حکومت کو مراسلہ، مقدمہ نمٹانے پر اظہار تشویش۔ بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی، رحمان بھولا کا اعتراف، معاملہ ختم کرانے کے لیے حماد اور رؤوف صدیقی کے 4 کروڑ روپے لینے کا انکشاف۔ کراچی کی خصوصی عدالت کا متحدہ رہنما سے تفتیش کرنے کا حکم۔ طیبہ تشدد کیس تحت تک جانا چاہتے ہیں، دیکھیں گے مقدمہ عام قانون کے تحت نمٹائیں یا غیر معمولی قدم اٹھائیں۔ ملزموں کی ضمانت اور بچی کی حوالگی کا فیصلہ کیسے سنایا گیا، سپریم کورٹ کے ریمارک۔ طیبہ کا زخم ابھی بھرا نہیں، ایک اور بچی سفاکیت کا نشانہ بن گئی۔ گوجرانوالا میں 12 سالہ ملازمہ پر تشدد اور زیادتی کی تصدیق، پولیس کی روایتی سستی، مرکزی ملزم آصف اب تک آزاد۔ کلاسیکل ڈانسر شیما کرمانی کو قتل کرنے کی دھمکیاں، معاملہ سندھ اسمبلی پہنچ گیا، وفاق کو خط لکھ دیا، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے، وزیر اعلیٰ سندھ کا جواب۔ شہر قائد میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے کا انکشاف، 3942 افراد میں HIV وائرس کی تصدیق۔ اڑی حملے کے بعد بھارت میں قید 2 پاکستانیوں کی شناخت کا عمل جاری، وزارت داخلہ کا خاندانوں سے رابطہ، بھارتی پروپیگنڈا فلاپ ہو گیا، ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ پاکستان میں کرپشن کم ہو گئی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تصدیق، 9 درجے بہتری کے ساتھ 116ویں نمبر پر، یوں بھارت سمیت جنوبی ایشیا کے کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سانحہ حویلیاں کی تحقیقات میں پیش رفت، پائلٹس کی فلائنگ اور میڈیکل ہسٹری کی جانچ پڑتال کا فیصلہ، تمام ریکارڈ تحویل میں لے لیا گیا۔ ہب کو کول پاور پلانٹ کے معاہدے کی تقریب میں بتی گل، بجلی کی آنکھ مچولی پر خواجہ آصف کو سبکی کا سامنا، چینی مہمان بھی پریشان، موبائل کی لائٹ سے نوٹس دیکھنا پڑ گئے۔ پنجاب کے دیگر اضلاع کے بجٹ کا لاہور میں استعمال ناگزیر قرار، باکمال محکمہ PND کی حیران کن اور لاجواب منطق، رپورٹ میں سپلیمنٹری گرانٹ سے فنڈ کے اجرا کا انکشاف۔ کہیں بارش کا پانی موجود، کہیں بجلی غائب، مسائل نے لاہور کے سہانے موسم کا مزہ کرکرا کر دیا۔ پنڈی اور گوجرانوالا سمیت مختلف شہروں میں بھی رم جھم، کراچی میں بھی فوار۔ کوئٹہ اور زیارت نے سفید چادر اوڑھ لی، گلگت بلتستان، سکردو، گانچھے اور کاغان میں ہر طرف برف۔
مسلسل بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے شارع قراقرم بند. صومالیہ کا دارالحکومت موغادیشو میں یک کے بعد دیگرے 2 خودکش حملے، 28 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی. ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف واشنگٹن میں احتجاج، شام سمیت 7 مسلم ممالک کے شہریوں کی امریکہ آمد پر پابندی. ایگزیکٹو آرڈر پر آج دستخط کا امکان، مبینہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کا اعلان. امریکہ اور شمالی کوریا میں دوستی، ڈمی ٹرمپ اور کم جونگ کی ملاقات، ہانگ کانگ میں گلے مل کر مٹر گشت. اور جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، پیار فیس بک پر ہوتا ہے. چینی خاتون نے پاک پتن پہنچ کر شفیق سے بیاہ کر لیا، قبول اسلام کے بعد نام عائشہ رکھ لیا. بلٹن کا آغاز پاناما کیس سے، جہاں آج کیا سوال جواب ہوئے. میاں شریف کے اثاثوں کی وراثتی تقسیم کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا. سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ حسین نواز آف شور کمپنیز کے مالک کیسے بنے. سپریم کورٹ نے کہا کہ مریم نواز بطور ٹرسٹی کردار ثابت کریں، بینیفیشل مالک، ٹرسٹ ڈیڈ اور قطری خط کی کڑیاں ملائی جائیں. اسلام آباد سے عدیل وڑائچ تفصیل کے ساتھ. پاناما کیس کی سماعت، میاں شریف کے انتقال کے بعد وراثتی تقسیم کی تفصیلات طلب. شاہد حامد کا مریم نواز کو بینیفیشل مالک قرار دینے والی دستاویزات پر مریم کے دستخط جعلی ہونے کا دعویٰ. مریم نواز بطور ٹرسٹی اپنا کردار ثابت کریں، حسین نواز آف شور کمپنیوں کے مالک کیسے بنے، جسٹس آصف سعید کھوسا کے سوالات. بینیفیشل مالک، ٹرسٹ ڈیڈ اور قطری خط کی کڑیاں ملائی جائیں، جسٹس شیخ عظمت سعید کے ریمارکس. وکیل شاہد حامد نے موقف اختیار کیا کہ اگر مریم نواز والد کے زیر کفالت نہیں تو لندن فلیٹس ان کے ہوں بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. عدالت میں نیسکول سے متعلق جمع کرائی گئی دستاویزات پر مریم نواز کے دستخط جعلی ہیں. عدالت ٹرسٹ ڈیڈ اور دستاویزات پر دستخطوں کا موازنہ کرے. جسٹس اعجاز افضل نے کہا کہ شکایت کنندہ کو ثابت کرنا ہوگا کہ دستاویزات متعلقہ اتھارٹی سے آئیں، غیر مصدقہ دستاویزات کو قبول نہیں کیا جا سکتا. جسٹس اعجاز الاحسن نے مریم نواز کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے تحریری جواب میں یکسانیت نہیں ہے. تاثر یہ ملتا ہے کہ کارروائی کے ساتھ ساتھ جوابات میں بہتری لائی جا رہی ہے. جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ مریم نواز کو معلوم تھا تو اپنے ٹرسٹی ہونے کا ٹی وی انٹرویو میں کیوں نہیں بتایا. ٹرسٹ ڈیڈ 2006 کی ہے. مریم نواز نے 2012 کے انٹرویو میں کہا کہ ہمارا کوئی اثاثہ باہر نہیں. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ مریم نواز کی زرعی زمین تھی مگر انہوں نے کہا کہ ان کی پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. وکیل شاہد حامد نے کہا کہ مریم نواز کا بیان بالکل درست ہے. مریم نواز کا بیرون ملک اپنا کوئی گھر نہیں. عدالت نے مریم نواز کے وکیل سے ٹی وی انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ طلب کر لیا. شاہد حامد کے دلائل کل بھی جاری رہیں گے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عمران وسیم کے ساتھ عدیل وڑائچ، دنیا نیوز، اسلام آباد. مریم نواز کے دستخطوں میں فرق، ڈاکومنٹس دنیا نیوز پر. مریم نواز کا موقف درست ہے، دستاویزات پر جعلی دستخطوں کا انکشاف ہوا ہے. نیسکول ٹرسٹ ڈیڈ کی دستاویزات پی ٹی آئی نے جمع کرائیں. دستخطوں میں بظاہر کافی فرق نظر آ رہا ہے. یہ کوئی اور نہیں، جسٹس گلزار احمد خود کہہ رہے ہیں. پاناما کا ہنگامہ ایک اور موڑ. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے نیسکول اور ٹرسٹ ڈیڈ کی دستاویزات جمع کرائیں جن میں مریم نواز کے دستخط مختلف پائے گئے. دنیا نیوز نے یہ دستاویز حاصل کر لی. دونوں دستخطوں میں فرق بالکل واضح ہے.
मरियम नवाज के वकील ने दस्तखतों का फर्क देखने के लिए अदालत को अज्जा भी फराहम किया, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि दस्तखत के मामले पर कोई माहिर ही राय दे सकता है। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि दस्तखतों में बाज़ाहिर काफी फर्क नजर आ रहा है। जस्टिस आसिफ खोसा का कहना था कि आपके अज्जे से जासूस शर्लॉक होम्स याद आ गया। दस्तखतों के माहिरीन की रिपोर्ट के बावजूद फैसला अदालत को करना है। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि शिकायत कुनंदा को ये साबित करना होगा कि जमा करवाएगी दस्तावेजात कहां से आई और बगैर तस्दीक ऐसी दस्तावेजात कबूल नहीं की जा सकती। ऐसे में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि लंदन फ्लैट्स 90 की दहाई में शरीफ खानदान ने खरीदे और नून लीग के 4 वज़रा भी इस बात का एतराफ कर चुके हैं। अब नए कागजात बनाए जा रहे हैं। FIA पाकिस्तान है, इनकी रिपोर्ट है कि ये इनके फ्लैट्स हैं 98 में। इसहाक डार की कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है यहाँ से 2000 में। ये सारी चीज़ें एविडेंस, इनके 4 वजीर कह रहे हैं, 4 वजीर कहते हैं कि इन्होंने 90 की दिहाई में ये मेफेयर के फ्लैट्स लिए थे। और ताहिरुल कादरी ने पैनामा केस में वजीर आजम और उनके खानदान को क्लीन चिट मिलने की पेशगोई कर दी। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में हुक्मरानों को करप्ट सिस्टम का खालिक करार दे दिया। इस करप्ट सिस्टम के बानी, इस करप्ट सिस्टम के खालिक, इस करप्ट सिस्टम के आर्किटेक्ट, इसके मेमार, इसके कॉन्ट्रैक्टर, इसके बिल्डर, ये नवाज शरीफ साहिबान और फिर उनकी बनाई हुई जमात है। और फिर उस करप्शन में हमाम है। हमाम में आपको पता है एक मुहावरा है कि सारे नंगे होते हैं अगर, तो कौन किसके नंगेपन पर बात करेगा। लिमिट से आगे नहीं जा सकते। नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी, लेकिन इनके खानदान को क्लीन चिट मिलेगी। इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? क्या और इनको डिक्लेयर किया जाएगा? ख्याल आया मगर थोड़ा देर से मुत्तहदा बानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म करने का यह मामला पाकिस्तान का इजहार तशवीश सामने आया। कुछ देर से फैसले पर नजरसानी का यह मुतालबा, वजारत दाखिला ने बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया। मिलने वाले शवाहिद शेयर किए जाएं। इस खत का मतन कुछ यूं है। पाकिस्तान का MQM लंदन के सरबराह के गिर्द घेरा तंग करने के लिए अहम कदम। हुकूमत बरतानिया को बानी MQM पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात बहाल करने के लिए खत। पाकिस्तान में केसेस मजबूत बनाने के लिए शवाहिद तलब। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने हुकूमत बरतानिया को खत में बानी MQM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात खत्म करने पर इजहार तशवीश किया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि शवाहिद की रोशनी में इस फैसले पर नजरसानी की जाए। मुरासले में मजीद कहा गया है कि बानी MQM के खिलाफ ज़ेर समात मुकदमात में पेशरफ के लिए ज़रूरी है कि बरतानिया में मिलने वाले शवाहिद पाकिस्तान को फराहम किए जाएं। कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब वो एतराफ जो रहमान भोला ने किया। उसका कहना है कि बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई थी और मामला खत्म कराने के लिए हम्माद और रऊफ सिद्दीकी ने 4 करोड़ रुपए लिए। कराची की खुसूसी अदालत ने रऊफ सिद्दीकी से तफ्तीश का हुक्म दे दिया, जबकि अदालत से बाहर आते ही भोला एतराफ जुर्म से मुकर गया। बाल बढ़ गए, हल्की फुल्की दाढ़ी निकल आई, रंगत भी कुछ साफ साफ नजर आई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बल्दिया फैक्ट्री केस के मरकजी मुल्जम को पेश किया गया तो मुल्जम का हुलिया देखकर अदालत हैरान रह गई। जज ने कहा, रहमान बोला कहाँ है और ये कौन है? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, जनाब यही रहमान बोला है। अदालत ने मुकदमे का जिमनी चालान मंजूर कर लिया। चालान के मुताबिक रहमान बोला ने हम्माद सिद्दीकी के हुक्म पर बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाने का एतराफ किया। चालान के मुताबिक मामला रफा दफा करने के लिए रऊफ सिद्दीकी और हम्माद सिद्दीकी ने फैक्ट्री मालकान से 4 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल की। मुल्जम अदालत से बाहर निकला तो मीडिया के सामने भोला बन गया। कहने लगा, मुझे फंसाया जा रहा है। बेटे का क्लिप दिखाकर धमकाया भी गया है। अदालत ने मफरूर मुल्जमों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। तफ्तीशी अफसर राजा जहांगीर ने बताया कि हम्माद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया गया है। रेंजर्स प्रोसिक्यूटर बोले, हम्माद सिद्दीकी के रेड वारंट भी जारी किए गए हैं। अदालत ने मफरूर मुल्जमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। तफ्तीशी अफसर राजा जहांगीर ने बताया कि हम्माद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया है। अदालत ने सानेहा बल्दिया टाउन केस की समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मसरूर खान के साथ लियाकत अली राना, दुनिया न्यूज, कराची। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश ने शदीद सर्दी में इजाफा कर दिया। पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी से हर मंजर अब सफेद हो गया है।
छमछम बरसता पानी, बर्फबारी, यकबस्ता हवाएं, मुल्क भर में हर तरफ ठंड का राज है। इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी कहीं मूसलाधार, कहीं हल्की बारिश से हर मंजर निखर गया। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में सियाह बादल घिर घिर कर आए और दिन को हुआ रात का गुमान। अब्रे रहमत के साथ आसमान से गिरते गालों के तड़के ने मौसम को मजीद हसीन बनाया। तन के साथ मन भिगोती बारिश से मूड भी बदल गए। कराची में बूंदाबांदी ने शहर को ठंडा कर दिया। पिशावर, कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में भी बादल बरसे। मरी में रुई के गालों से मलिका कौसार का हुस्न मजीद निखर गया। काकान और गांचे में भी हर मंजर सफेद है। लैंडस्लाइडिंग से शाहराए कराकरम बंद हो गई। कोयटा, जियारत, चमन में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जुमेरात को भी जारी रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग का असर कराची में तेज बारिशों और समुद्री तूफान का बायस बन सकता है। तैयबा तशद्दुद केस पर आपको अपडेट करें कि चीफ जस्टिस ने कहा है सुलहनामा तो तैयबा के वालिदैन ने तस्लीम ही नहीं किया। जुडिशल अफसरों ने मुल्जिमों की जमानत और तैयबा की हवालगी का फैसला कैसे सुनाया। जायजा लेंगे क्या मुकदमे में नाकाबिले जमानत जुर्म की दफात शामिल हो सकती हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये सही है कि जुडिशल अफसर किसी बच्चे को काम पर रखे। बदसलूकी की कोई एक मिसाल नहीं। गुजरांवाला में 12 साला मुलाजिमा पर तशद्दुद और ज्यादती की तस्दीक हो गई और पुलिस की रिवायती सुस्ती देखिए कि मरकजी मुल्जिम आसिफ गिरफ्तार ना हो सका। ताजिर आसिफ ने गर्म चाय बच्ची के चेहरे पर फेंक दी थी। मेडिकल रिपोर्ट का हुक्म दिया गया तो बच्ची से ज्यादती का इंकशाफ भी हो गया। और यहाँ खबर यह है कि 7 इस्लामी ममालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी मुतवक्के है। डोनाल्ड ट्रंप आज अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। 7 इस्लामी ममालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के अहकामात मुतवक्के है। अमरीकी सदर मैक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर का हुक्म भी देंगे। सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु में यके बाद दीगरे 2 खुदकुश धमाकों में कम से कम 28 अफराद हलाक और 50 से जायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमला होटल पर किया गया जहां मुतादिद अरकान पार्लियामेंट भी कयाम पजीर थे। धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी होटल के अंदर घुस गई और धमाका हो गया। इसके बाद फायरिंग शुरू हुई। दूसरा धमाका उस वक्त हुआ जब लोग होटल से भागकर बाहर निकल रहे थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने 4 हमलावरों को भी हलाक कर दिया। खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। जोब के करीब कार खाई में गिर गई। 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाम बहक, 2 बच्चे जख्मी। ताहिरुल कादरी की पैनामा केस में वजीर आजम और उनके खानदान को क्लीन चिट मिलने की पेशगोई। ऑफशोर कंपनी जिसने भी बनाई सबको धर लेना चाहिए। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। और लाहौर में नौसरबाजी की कई वारदातों में मुलविस खवातीन का 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार, नकदी बरामद।